ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुखी अमामृतात् ॐ अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमामि दर्शन स्वस्त्या स्वतः सुभद्रिका अम्बे नमास्मिनि ॐ मातृष्णे नरदशा भद्रमान निवेशयन्नं भ्रूणं मह्यं च हिरण्मयेन सवितारतेन देवजाति भुवनानि पश्यन् ॐ गणे नारायणे रुद्रे अम्बिके भास्करे तथा भिन्ना भिन्ना न कर्तव्यं पञ्चदेवो नमस्तुते ॐ सन्नो मित्रः सं वरुणः सन्नो भवतव्यमा सन्नो इन्द्र बृहस्पति सन्नो विष्णुर्गुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमोऽस्ते वायो त्वमेव प्रतिष्ठं ब्रह्मासि त्वामेव प्रतिष्ठं ब्रह्मं वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतो तद्भक्तारमवतो अवतो मामवतो भक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय गुरु जय गुरु जय गुरु ॐ जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु ॐ जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय शांति धर्म दया धर्म क्षमा धर्म ओम सनातन 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 ओम ब्रह्मानंदम 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 ओम सच्चिदानंदम सच्चिदानंदम
জাগিও সদা রাধা শিখাই দিও প্রভু এ সংসার সার করে হাতর শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম দেখাই দিও সপতি এ মূঢ়র ধর্মে মর্মে মুখে শুনে দেখল পাপ शांति 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 तव शांत विश्व शांति देश शांति वनस्पति वायु सागर शांति 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 तव शांत तव महिमा पूर्ण शांति तव गौरव मम शांति शांति तव पावन नेत मोहशून्य शून्य शांति तव किरति अमर शांति सूर्य चंद्रमा पवन शांति 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 तव शांत ओम शांति ओम शांति भव सागर तारण तारण रविनंदन वंदन खंडन शरणागत कीर्तर भीतमने गुरुदेव दयाकर उदितंबर तामस भास्कर तुमे विष्णु प्रजापति शंकर परम अपराधर मन बारण शासन अंकुश नवतान तरे हरि चाक्षुष गुणगान परायण कुंडलिनी जुम भंग करे हृदय ग्रंथि निवारण कारक
संगीत वंचित भक्ति धन गुरु तब नाम सदा शुभ साधक पतिता धम मानव पावक महिमा तव गोचर शुद्ध मन गुरु जय सद्गुरु ईश्वर प्रापक भव रोग विकार विनाशक मन श्रीकरण गुरुदेव दया गुरुदेव दया मीन जने गुरुदेव दया गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादविन्दकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्तम्बुजमाकर्णं तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयानं सर्वलोकैकनाथम्। श्री जगन्नाथ शिशुअनन्तं परमाराध्य श्री गुरुदेवंकर निज निज स्वधर्मर समस्त संघ सद्गुरुंकर मामाणिकेश्वरींकर। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय जय श्री राधे। वन्दे बोधमय नित्यं गुरुशङ्करार्जुनं ज्ञानसिद्धयोगवी तं न सर्वत्र वन्दते।
जगन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वप्रथमे मम आराध्य मोर हृदय ईश्वर मोर प्रति निश्वास स्पंदन मध्य सद्गुरुदेव पूज्य पूजक बाबा बलिया पादपद्मे अनंत दंडवत प्रणाम निवेदन करी कोटि आराध्य कोटि कमलनाथ जगन्नाथ महाप्रभु जगज्जननी माँ माणिकेश्वरी श्री स्वनंत भगवान पादपद्मे प्रणाम निवेदन पूर्वक आश्रम समस्त अंतेवासी ता सहित अनंत बड़ी आश्रित समस्त परिवार वर्ग एवं विभिन्न स्थान आसी समस्त मोर गुरु भाई एवं भौणी माने आपण मानक समस्त मोर से गुरुदेवंकर अंश रूप आपण मान समस्त प्रणाम निवेदन करुच्ची। तत्सहित आज संध्यारे श्री गुरु कृपा महोत्सव द्वितीय संध्या भक्त शिष्य सम्मेलन द्वितीय संध्यारे सम्मानित समस्त व्यक्तित्व समस्त को प्रणाम निवेदन करी आमे माने समस्ते माँ माणिकेश्वरी पवित्र माटी रे उपस्थित होइछे भगवान कथा श्रवण पूर्वक सन्थ कबीर गोटे छुटिया कथारू आरंभ करवा। तीर्थ नहाय एक फल सन्थ दर्श फल चार सद्गुरु मिले अनंत फल कहा कबीर विचार। कबीर महाराज दोहावली गोटे सुंदर कथा लिखिले जदि आमे माने तीर्थ को जीवा ताले गोटे फल हमको मिलिबो तीर्थ नहाय एक फल कहले जदि आपण माने कोनोसी सन्थ को दर्शन करती ताले चारि प्रकार फल मिलबा कहले तीर्थ नहाय एक फल सन्थ दर्श फल चार सद्गुरु मिले अनंत फल कहले जदि जीवन रे आपण मान जने भल सद्गुरु मिली गले ताले अनंत फल प्राप्ति हेबे। एटा किए कहिसंती ना समते हम सुनिचे कबीर ना कहले कहा कबीर विचार न कबीर विचार करके कहूची जदि जीवन रे काहा को सद्गुरु मिली गले ताले अनंत फल प्राप्ति हुई। तेणु आम मानकर एटा सौभाग्य जे आमे माने जने सद्गुरु को प्राप्त होइचे। आज्ञा अनेक सद्गुरु अछंती से माने कहे जदि आमे तो तमे आम शिष्य ग्रहण कल आर केन मंदिर को नहीं जीव केन गुरु सत्संग को नहीं करिवो किंतु बोधे एइथिबे गुरुदेव सबले कहंती जे मते पद्मश्री कहले मते जते खुशी लागेनी श्रीमद बाबा बलिया कहले बाबा खुशी होंतीनी विश्व प्रेमी कहले भारी खुशी होंती। अर्थ ये विश्व रे समति जे भल पांती जदि आपण माने केते बेले परिवार तीर्थ अरिलोल थिबा आश्रम को जिबे देखिए भारत वर्ष कहीं समग्र विश्वर जिते सन्थ मैंने अच्छा समस्त पूजा हुई एवं समस्त जन्मदिन को आरंभ सहित आश्रम पालित हुई। अर्थ जीवन में समस्त गुरु होती समस्त भितर जे गुरु सत्ता को उपलब्धि करती ये जड़े आम सद्गुरु आश्रित होइचे। आज तांकरी आशीर्वाद भवानीपाटना सहर में जो भव्य कार्यक्रम ये कार्यक्रमटा हूँ केवल गुरुंकर कृपा। तेणु सर्वप्रथमे आम भाग्य जो मैंने अच्छा सम्मानित अतिथि रूप में जहाँ आज आम अनंत बलिया परिवार तरफ तथा भक्त शिष्य तरफ आम जहाँ प्रथम सम्मानित करूँ आम अंचल जड़े वरिष्ठ सांबादिक खाली सांबादिक नुह आज्ञा बाबा को भारी बहुत भल पाती जिते से फोन करेंगे आग बाबा कथा पचारे जड़े आशु कवि एवं अनेक प्रतिभार अनेक अधिकारी होती श्री ललित कानून महाशय मंच उपरक आसवाई अनुरोध करी। तापर मुझे गत काली कही आज भी कहूँ जे बाबा अंधविश्वास ठार बहुत दूर आउ सी सब अंधविश्वास को जी प्रतिहत करती सी होती आमर पूज्य पूजक गुरुदेव बाबा बलिया आम सम जाचे जे जो मानकर स्वामी खराब हो गला आम से शुभ कार्य नहीं डाकुचे ना
ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣେ ଆଶୁ କବି ଏବଂ ଏକାଥରେ ଅନେକ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ଆଜ୍ଞା ଲଳିତ କାଳୁଙ୍କ ମହାଶୟ ଆମମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିକି ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ସେ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଫୋନ କରିବେ ବାବା କେହି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ବାବାଙ୍କର କାଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଏ ଜଣେ ଭଲ କଥା ନିଆରା ମଣିଷଟିଏ ସବୁବେଳେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ସବୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବାବା ଗୁରୁଦେବ। ମାନେ ଯେନ୍ ମା' ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଖରାପ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଯେନ୍ମାନକେ କେମିତି ମଙ୍ଗଳ କାମରେ ନେଇ ଡାକୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଶ୍ରମରେ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେଇ ମା' ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ 4 ଜଣ ମା' ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପତିହରା ମା' ମାନଙ୍କର ପୂଜନ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା। ସୁମତି ମୁଁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବା ଲାଗି ଅନୁରୋଧ କରିବି। ସୌଭାଗ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ ପ୍ରଧାନୀ ଏବଂ ଆଉ ବାବା ଭବାନୀପାଟଣା ଆସିଲେ ଯାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଖୋଜନ୍ତି ସିଏ ଆମ ମାନଙ୍କର ସୁକାନ୍ତି ନାନୀ। ସିଏ ନ ଆଇଲେ ବାବା ପଚାରିବେ କି ସୁକାନ୍ତି ନାନୀ କୁଆଡେ ଗଲା, ମତେ କଣ ମାନେ ମଥୁରା ନାନୀ ଆମର, ତାକୁ ଯଦି ଟିକେ ବାବା ନ ଦେଖିବେ ସିଏ କହିଲା ବାବା ମତେ ବୋଧେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଇଏ ମନେ ମନେ କହିକି ମୋ ପାଖରେ କାନ୍ଦିଛି। ବାବା କାଲି ମତେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ହେଇ ସେ ମଥୁରା ନାନୀଟା କୁଆଡେ ଗଲା? ଯାହା ହଉ ମଥୁରା ନାନୀ ଆଜ୍ଞା ତତେ ବାବା କେତେ ନଉଛ ନା ତୁ ସେମିତି ନଉଛୁ। ଏବେ ଏବେ ହଉଛି ମଥୁରା ନାନୀ ଅଦିତି ସିଂ ମା ମାନେ ଆସ। জীবନରେ মা পাইছি তোতে শুনেছি স্নেহ গীত। জীবନରେ মা পাইছি তোতে শুনেছি স্নেহ গীত। আশিষ তোর একমাতর, আশিষ তোর একমাতর, ମୋ ପାଇଁ ସିନା ସତ୍ୟ, ମୋ ପାଇଁ ସିନା ସତ୍ୟ।
ଆଉ ଜଣେ ମା ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ ଯାହାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମାଜ ସେବାକୁ ଯେ ବ୍ରତୀ କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ହେମାଙ୍ଗିନୀ ମେହେରା ମାଙ୍କୁ ମଞ୍ଚକୁ ଡାକିବି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯିଏକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯାହା ରହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ। 2011 ମସିହାରେ ମୋର ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ଯେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା ନେଇ କରିପାରେନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ସେ ଦିନ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାମକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର କଳାହାଣ୍ଡି ଯାହାର 1 ନମ୍ବର ନାଁ ଅଛି ଅଜୟ ମହାପାତ୍ର ଅଜୁ ଭାଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଯାହା ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଉଛୁ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷା ଚିକିତ୍ସାବିଦ ଡାକ୍ତର ହେମାଙ୍ଗିନୀ ମେହେର ମାମୁର ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ସମାଜସେବା ନିଜକୁ ବ୍ରତୀ କରିଛନ୍ତି ମା। ତେଣୁ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ନାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତି। ହେମାଙ୍ଗିନୀ ମାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ ଭବାନୀପାଟଣା ନାହିଁ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଯେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଆମର ଅଜୟ ମହାପାତ୍ର ମୋର ଅତି ଅଜୁ ଭାଇ ନାହିଁ। ଯାହା ଯାହା କହେ ତାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜି ହେଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଉଦ୍ବୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅଜୟ ମହାପାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଯାହାକୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଏ କେତେ ଦୂରରୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡାରେ ଆମେମାନେ ଆସିଛେ ଯାହାଙ୍କର ମୁହଁରୁ ପଦେ କଥାଟା ଆମକୁ ଅମୃତ ଭଳିଆ ଲାଗେ, ଯାହାଙ୍କ ଦର୍ଶନଟା ଆମ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଭରିଦିଏ ଆଉ ଯାହାଙ୍କର ପଦେ ହସ ଦେଖିଦେଲେ ଛାତିଟା ଆନନ୍ଦରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇଯାଏ। ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସୁ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ମୁଁ ରାତିରେ ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟା ଶୋଉଛି ଆଉ ଖାଇବାଟା ନରିମା ଆମର ସେ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜିତୁ ଭାଇନା ଦିନକୁ ଥରେ ଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାବା ହସି ହସିକି ମୋତେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ବଢ଼ିଆ ମାନେ ବାବା ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଛାତିଟା ଆନନ୍ଦରେ ଗର୍ବରେ ଫାଟି ଉଠୁଛି। ଯାହା ହଉ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ଆଉ ଯାହାଙ୍କର ପଦେ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାଟ ଭଳି ଅପେକ୍ଷା କରିଛେ ଆଉ ଯାହାଙ୍କ ସେବା କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଏ ସେବକଙ୍କୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ମିଳିବା। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ଆଶ୍ରମରେ କୁନୁ ଭାଇ ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ସବୁ କିଏ ଚାମର ସେବା କରେ କିଏ ବାବା ଆଳତୀ କରନ୍ତି, ମୁଁ ପଛପଟେ ଥାଇ ମନେ ମନେ ଭାବେ ଯେ ଠାକୁର ମତେ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ବି ଟିକେ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ କାହିଁକି ନା ଜୀବନରେ ଯାହା ମହେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ କହୁଥିଲେ କଥା କୁହା ଠାକୁର ସତରେ ମାନେ ମନ ଭିତରେ କଣ ଚିନ୍ତା କରିଥିବେ ଆଉ ସେଟା କେତେବେଳେ ବାବା କେତେବେଳେ ପୂରଣ କରିଦେବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ମନେକର ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପିଲାଦିନୁ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇଛି, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କୋଉନ ବାବା ଟିକେ ମୋ ହାତ ଟିକେ ରୋଷେଇ ଖାଆନ୍ତେନି, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ପାଖରେ ନରୀ ଭାଇ ପାକ ସେବକ ଅନେକ ସେବକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ମତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଏଇଟା କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ତଥାପି ମନ ଭିତରେ ଆଶା ଥାଏ ତ କୋଉନ ଟିକେ ବାବା ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ମୁଁ ବାବା ଟିକେ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଖାଆନ୍ତି। ନମିସାଧନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଆମ ସ୍ୱାମୀ ଶରଣଜୀ ମହାରାଜ ମୁଁ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ମାନେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ମତେ ମିଳିଥିଲା। ତ ଦିନ 10 ବଜେ ବାବା ଫୋନ କଲେ କହିଲେ ବୁଝିଲୁ ବଳିଆ ପହଞ୍ଚିବ ଖାଇବ କଣ? ବୋଲେ ବାବା କଣ କହୁନାହାନ୍ତି ନା ତତେ ରୋଷେଇ ହେଇଛି? କହିଲି ବାବା ଭାତ ଡାଲମାଟେ କରିଦେବି, ସେତିକି ଯଦି କରିଦିଅନ୍ତୁ ବଳିଆକୁ ଭୋକ କଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଜ୍ଞା ରୋଷେଇବାସ କରିଦେଲି ଆଉ ସେଦିନ ଏତେ ଆନନ୍ଦରେ ବାବା ଖାଇଲେ ମୋ ପେଟ ଖାଲି ପୁରୀ ଉଠା। ମାନେ ଯାହା ହଉ ବାବା ମୁଁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଭାବିଥିଲି ରୋଷେଇ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ ବୋଲି, ଆଜି ଆପଣ ମୋର କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହିଁଛି ଆଜ୍ଞା
ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏମିତି ଗୋଟେ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଆମ ପରିବାର ଟିକେ ଭେଟଘାଟ ହୁଅନ୍ତିନି। ଏଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନିବେଦନ କରିଥିଲି, ବାବା ମାନେ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସଂଘ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ଅଛି, ଆମେ ଟିକେ ପରିବାର ଭିତରେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯାହା ହଉ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲା ପରେ ଲାଗୁଛି ଯେ ସତରେ ଆମେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଆମର କେଡ଼େ ବଡ଼ ପରିବାର। ମାନେ 15ଟା ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ତ ନାଁ ଯଦି ଜାଣିପାରିନି, ରାଜକୋଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଦାମନଯୋଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରାୟଗଡ଼ାରୁ ବେଲପାହାଡ଼ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୟପୁର ମାଲକାନଗିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାର ଆଜ୍ଞା ଏଇ ତ ହଉଛି ଆମର ପରିବାର ନା। ଗୋଟେ କଥା ଓଡ଼ିଆରେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ବାପା ଥିଲା ପୁଅ ସଭାରେ ହାରେନି, କି ଗୁରୁ ଥିଲା ଶିଷ୍ୟ ଜୀବନେ ଡରେନି। ଜୀବନରେ ଯାହାର ସଦ୍ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି କେବେ ଡରିବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଅନନ୍ତ ଯାହାର ଆଗରେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ସେଭଳି ଜଣେ ଏବେ ଜଣେ ଶହୀଦ ମାମା ମା ବାବା ଆମର ସଣ୍ଡିଗଣରେ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଶହୀଦଙ୍କ ମା ସୁଶୀଳା ନାୟକ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ବାବୁ ରାଜକିଶୋର ନାୟକ ମାଲକାନଗିରି ଥିଲାବେଳେ ଥାନାରେ ଥିଲାବେଳେ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ। ସେଭଳି ଜଣେ ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଛୁ। ତାଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କୁ ଖାଲି ପତିହରା ନୁହଁ, ସିଏ ବୟସର ଅପର୍ଣ୍ଣାରେ ଦେଶର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଯିଏ ବାବୁକୁ ଯିଏ ବଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଭଳି ଜଣେ ମାଆଙ୍କୁ ଆଜି ଆମ ଗୁରୁଦେବ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ। ଯଦିଓ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ବାବା ଠାରୁ କ୍ଷମା ମାଗି ଦଉଛି ଗୁରୁଦେବ ଠାରୁ। 84 ବର୍ଷ ଲାଗିଲାଣି। ଆମକୁ ମିଳିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସଜେଇବେନି। ସେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରିବି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦି ଚାରି ପଦ ଭଗବାନ ମାନେ ପବିତ୍ର କଥା, ଯାହାଙ୍କର ମୁଖ ହଉଛି ଅମୃତ, ଅମୃତମୟ କଥା ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। জয় জগন্নাথ মাণিকেশ্বরী ত্রাহি মা। জয় জগন্নাথ মাণিকেশ্বরী পাহি মা। জয় জগন্নাথ মাণিকেশ্বরী ত্রাহি মা। জয় জগন্নাথ মাণিকেশ্বরী পাহি মা। জয় জগন্নাথ মাণিকেশ্বরী ত্রাহি মা। জয় জগন্নাথ মাণিকেশ্বরী পাহি মা। জয় জগন্নাথ মাণিকেশ্বরী ত্রাহি মা। জয় জগন্নাথ মাণিকেশ্বরী পাহি মা। জয় জগন্নাথ মাণিকেশ্বরী ত্রাহি মা। জয় জগন্নাথ মাণিকেশ্বরী পাহি মা। জয় জগন্নাথ মাণিকেশ্বরী ত্রাহি মা। জয় জগন্নাথ মাণিকেশ্বরী পাহি মা। জয় জগন্নাথ মাণিকেশ্বরী ত্রাহি মা। জয় জগন্নাথ মাণিকেশ্বরী পাহি মা। জয় জগন্নাথ মাণিকেশ্বরী ত্রাহি মা। জয় জগন্নাথ মাণিকেশ্বরী পাহি মা। জয় জগন্নাথ মাণিকেশ্বরী ত্রাহি মা। জয় জগন্নাথ মাণিকেশ্বরী পাহি মা। জয় জগন্নাথ মাণিকেশ্বরী ত্রাহি মা। জয় জগন্নাথ মাণিকেশ্বরী ত্রাহি মা। জয় জগন্নাথ মাণিকেশ্বরী ত্রাহি মা। জয় জগন্নাথ মাণিকেশ্বরী পাহি মা। জয় জগন্নাথ মাণিকেশ্বরী ত্রাহি মা।
जय जगन्नाथ माणिकेश्वरी साई माँ 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 जगन्नाथ माणिकेश्वरी जगन्नाथ माणिकेश्वरी साई माँ जय जगन्नाथ माणिकेश्वरी साई माँ 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 प्रभु जगन्नाथ को माँ माणिकेश्वरी को इष्टदेव प्रभु शिशु अनंत रूप ये सेवक भक्तिपूत प्रणति निवेदन करुछि एवं विश्व देश राज्य सहर ग्राम परिवार ओ व्यक्तिर मंगल कामना करुछि। एठी प्रतिभामानंकु सम्मानित करा जाइथिबारु जो माने एभली कार्य करिबा पई संकल्प नैचंती बा नैथिले जो कर्मकर्ता बा यही परिवार समस्त सदस्य माने सेमानकु सहस्राधिक साधुवाद बलिया जणाउछि। ता सहित जो पतिहरा माँ मानंकु आज सम्मानित करागला ये सम्मान एक स्वतंत्र आम समाज पई पतिहरा माँ मानक मुह चाहिबा ठीक नुहे जो माने कहंती ये अलक्षणा कथार विरुद्ध रे सेवक बलिया संग्राम करी चलीची एवं शेष जीवन पर्यंत करी चलिबो। माँ बोली गोटे शब्द आपण कहउचंती माणिकेश्वरी ये जो शब्द भितर रही माँ प्रथम रही माँ आपण देखिए आम देशर नाम होची मातृभूमि भारत भारत माँ जो उत्कल खंडरे आमे बसवास करिचे यहाकु मध्य कहा जाउची उत्कल जननी। पश्चिम ओडिशार यही पवित्र क्षेत्र
ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ। ମା ଗର୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁଟିଏ ସଞ୍ଚରିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ମୀନ ଅବତାରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାଏ। ମାତୃଗର୍ଭରେ ଯେଉଁ ଦିନ ଯେଉଁ ମାସରେ ସେ ସଞ୍ଚରିତ ହୁଏ ସିଏ ହେଉଛି ମୀନାବତାର। ଯେତେବେଳେ ସେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅବୟବ ନେଇ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୁଏ, ହାତ ଗୋଡ଼ ନାକ କାନ ଆଖି ସବୁ ଲାଗେ, ମା ବି ଅନୁଭବ କରେ ମୋ ଗର୍ଭରେ କିଏ ଛୁଆଟି ବୁଲୁଛି। ସେଇ ଅବତାରଟି ହେଉଛି କଚ୍ଛପ ଅବତାର। ମାତୃଜୋନି ବା ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭୂମିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ସେଇ ଅବତାରଟି ହେଉଛି ଶୁକର ଅବତାର। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଠୁକୁ ଠୁକୁ ହେଇକିରି ଚାଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ସେ ହେଉଛି ବାମନ ଅବତାର। ଯେତେବେଳେ ସେ ଖାଇ ଶିଖେ, କଥା କହି ଶିଖେ, ବ୍ୟବହାର ଶିଖେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ହେଉଛି ନରସିଂହ ଅବତାର। ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରେ, ପାଠ ପଢ଼େ, କାମ ଶିଖେ, ସେତେବେଳେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ ବା ଭୃଗୁପତି ଅବତାର। ଯେତେବେଳେ ବୈବାହିକ ଜୀବନଟି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ये वैवाहिक जीवनटी होची रामावतार। आज से अवतारटा आज गोलमाल हो जाए। राम सत्य, सीता सत्य। जितेबले विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को नहीं गंगा नदी पार है से जीवे मिथिला राजा जनक दरबार को बहु राजा माने निमंत्रण होती। आगे थुआ होती गोटे धनु। से धनुटी को जी उठे पारिब, भांगिवा कथा नुहे, उठे जे पारिब ताले सेई बलबीर्यशाली राजांको बेकरे, राजपुत्रंको बेकरे मो झियो सीता से फूलमाଳ ବା ବର୍ଣ୍ଣମାଳ ଦେବ। केही ताहा पारिले नाही, समस्ते विफल हेले। जितेबाला विश्वामित्र राम लक्ष्मण को नहीं पहुंचिले, राजा माने सबू राजपुत्र माने सबू देखिकरी विश्वामित्र को हसिले, कहले बाबाजी रो मुंडटा बटे खराब हो जाए। एड़े बकटे छुआ को कौन ये की लोक ये कौन आसी धनु उठेब बोली आमे कई पार्लुनी यही आसला। जितेबाला राम गुरु आदेश से पुणी अन्य आदेश नुहे, राम को आम मानुचु किंतु तांको गुरु कथा आम कई कहूनु। प्रवचक माने कहउचंदी किंतु माने लोक मुखरे एते प्रचार ना। गुरुंकर आदेश रे राम जेतबले सभागृह को प्रवेश कले, समस्ते ठो ठो बाजी हसिले
ଆମ ବରଗଡ଼ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରାର କଂସ ଯେମିତି ହସୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଟିଭି ପରଦାରେ ଦେଖୁଥିବେ, ବରଗଡ଼ରେ ବି ଦେଖୁଥିବେ। ଇଏ ଠୋ ଠୋ ବାଜି ସବୁ ହସିଲେ। ସେତେବେଳେ ରାମ ଶିବ ଧନୁକୁ ଦି ହାତରେ ଟେକିବେ କଣ, ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଟେକିଦେଲେ। ଧନୁ, ଧ କହିଲେ ଧର୍ମ। ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ କଣ? ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରେ। ତାପରେ କହିଲେ କୁରୁ କ୍ଷେତ୍ରେ। ଧର୍ମ ହଉଛି ପ୍ରଥମ। ନୁ କଣ? ଭାଗବତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନୁଯାୟୀ ନୁ ହଉଛି ନୁମ ବା ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା, ନମସ୍କାର। ସଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପାୟ ବିଶ୍ୱୋତ୍ପତ୍ତ୍ୟାଦି ହେତବେ ତାପତ୍ରୟ ବିନାଶାୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟ ବୟଂ ନୁମଃ। ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଯେତେବେଳେ ଧନୁକୁ ସେ ଉଠେଇ ଦେଲେ, ଭଗବାନ ପରଶୁରାମ ସେ ସଭାଗୃହରେ ପହଞ୍ଚିକିରି କହିଲେ, କିଏ ତୁମେ ବୀର? ତମ ବାପ ମାଙ୍କ ନାଁ କଣ? ତୁମେ କୋଉ ରାଜ୍ୟର ବୀର? ଏ ଶିବ, ଏ ଧନୁ ନାଁ କଣ ଜାଣିଛ? ଇଏ ହଉଛି ଶିବଙ୍କର ଧନୁ। ଶିବ କହିଲେ କଣ? ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜା ହଉଛନ୍ତି, ସେ ଶିବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା ହଉଛନ୍ତି ନା। ଆଉ ଶିବ କିଏ? ଶିବଂ ଭବ। ଶିବ ହଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ। ଶିବଂ ଶୁଭ। ଶିବ ହଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳମୟ। ଇଏ ମଙ୍ଗଳମୟ ଧନୁକୁ ତୁମେ ଉଠେଇ ପାରିଲ, ତୁମେ କାହାର ପୁତ୍ର? ପରଶୁରାମ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାମ କିଏ, ପରଶୁରାମ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତରେ। ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାନ୍ତ, ଆନ୍ଧ୍ରର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଦଉଛୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ବିଶ୍ୱର ବହନ କରିଛି, ମୋ ପରେ ଆଉ କିଏ ଆସିବ? ରାମ ଅବତାର ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରି ମୁଁ ତପସ୍ୟାକୁ ଚାଲିଯିବି। ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଲା। ରାମ ଯେତେବେଳେ ଧନୁକୁ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ପରଶୁରାମ ମିଛରେ ଗୋଟେ ଅଭିନୟ କଲେ। ତମେ କିଏ? ତମେ କାହାର ପୁତ୍ର? ଇଏ ଶିବ ଧନୁକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେଲ କିପରି? ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭଗବାନ, ଯେ କି ଅନନ୍ତଙ୍କର ଅବତାର। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ନାଗ। ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ, ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ତାର ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛ। ତୁମେ କିନ୍ତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନୁହେଁ। ଯିଏ ଶିବ ଧନୁ ଉଠେଇଲେ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଅବତାର।
ଏତିକି କହି ଟିକେ ମୁରୁକି ହସିଲେ। ସେ ପାଖରେ ଜାନକୀ ମା ଜାନକୀ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମା ଜାନକୀ ଟିକେ ମୁରୁକି ହସିଲେ। ଏ ପାଖରେ ରାମ ବି ମୁରୁକି ହସିଲେ। ଜୀବନର ଯେତେ ଅନ୍ଧ ତିମିର ଧୋଇ ଦିଏ ଯାର ହସ ଜୀବନର ଯେତେ ଅନ୍ଧ ତିମିର ଧୋଇ ଦିଏ ଯାର ହସର মমতা উছুড়া অমৃত মমতা অমৃত প্রিয় বন্ধুকে লবি সখী প্রিয় বন্ধুকে দেখিছ কি বন্ধু দেখিছ কি সে আখি আলো দেখিছ কি দেখিছ কি দেখিছ কি সে আখি আলো দেখিছ সীতা হসিলে রাম হসিলে পরশুরাম হসিলে লক্ষ্ମଣ ହସିଲେ ଏ ଚାରୋଟି ଲୋକ ହସିଲେ। ଇଏ ହଉଛି ରାମାବତାର। କିନ୍ତୁ ଆଜି କଣ ଦେଖାଯାଉଛି? କୋଉଠି ସୀତା ହସୁଛନ୍ତି ତ ରାମ ହସୁନାହାନ୍ତି। କୋଉଠି ରାମ ଯଦି ହସିଲେ ସୀତା ବି ହସୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସୀତାରାମଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାତକ ମେଳକ ହେଲା, ରକ୍ତ ମେଳକ ହେଲା, ଯଦି ହସିଲେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ହସୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ରାମ ମନ୍ଦିର କରି ରାମ ରାମ ନାମ କରି ଆମେ ପୁରା କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଉଛି ଆମ ପରିବାରରୁ ରାମ ଅବତାରର କଥା। ସୁସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଖଳନାୟକ ଖଳନାୟିକାଙ୍କ ସଂଯୋଗରେ ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ, ପୁଅଟିଏ ହଉ ବା ଝିଅଟିଏ ହଉ, ସେ କେମିତି ଭଲ ହବ? ତେଣୁ ଆଜି ଆମ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଗୁଡାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଏଇ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ହେଉଛି ରାମାବତାର। ଭଲ ପୁଅଟିଏ ହୁଅ। ଭଲ ପୁଅ ମାନେ କଣ? ମଦ ପିଇକି ଭଲ ପୁଅ ହବ, ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇକିରି ହବ, ନିଶା ମାଦକତାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ଭଲ ପୁଅ ହବ, ହିଂସା ବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରହି ଭଲ ଝିଅଟିଏ ହବ। ପିତା ମାତା ରୂପରେ ସ୍ନେହ ଓ ଶାସନ ଦେଇ ପରିବାରକୁ ଗଢ଼ିବ। ତାହେଲେ ସେ ପରିବାରଟା କଣ ହବ? ବୈକୁଣ୍ଠ ସମା ଆହା ଅଟେ ସେହି
ରାମ ଅବତାର ସେଇଦିନ ପ୍ରକୃତରେ ପୂଜା ପାଇବେ, ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରକୃତରେ ସାର୍ଥକ ହବ ଯେଉଁଦିନ ଆମ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିବ। ରାମ ରାମ ଭଜନ କର, ନ କଲେ କଣ ରାମ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି ନା କଣ? ନିଜେ ରାମ ହୁଅ, ଝିଅ ମାନେ ତୁମେ ସୀତା ହୁଅ, ବାପ ମା ମାନେ ତୁମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାହା ହବା କଥା ହୁଅ, ଦଶରଥ ହୁଅ ନହେଲେ ଜନକ ହୁଅ। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଫେରେ ମୁକୁନ୍ଦା ଫୁରୁ ବାହାରେ। ଖାଲି ରାମ ମନ୍ଦିର, ଖାଲି ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଗଢୁଛ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରାମଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ନାହିଁ କି ହନୁମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ବି ନାହିଁ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ପରେ ତାପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଯାଏ ପିଲାମାନଙ୍କର କଣ କରିବା, ହ୍ୱାଟ୍ସାଲାଇଡୁ କଣ କରିବା, କେଉଁ କର୍ମଟି କଲେ ମୋ ପରିବାରଟି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ। ଯଦି ଆମେ ଭାବିଲୁ ବାହା ତ ଆମେ କରିଦେଲୁ, ପାଠଟା ପଢିଲୁ, ବାପ ମା ତାଙ୍କର ଗାଁରେ ଥାଆନ୍ତୁ କି ସହରରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନହେଲେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ରହନ୍ତୁ, ଆମେ ଆମର ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଚାଲ ପଳେଇବା, କୋଉଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାରେ ରହିବା, ଆଉ ଯୋଉଠି ସେବା କରିବାକୁ ପଡିବନି, ଯୋଉଠି ଏତେ ଦଣ୍ଡବତ କରିବାକୁ ପଡିବନି, ଆମେ ସେଇଠିକି ଚାଲ ପଳେଇବା। ଭାଗବତ କଣ କହିଲେ? ଆମେ ତ ସବୁ କଥାକୁ ନେଇକିରି ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଟାକୁ ନେଇକିରି ମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛୁ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ସେ ହଏନି। ତେଣୁ ଭାଗବତ କଣ କହିଲେ? ସେବା କାପନ୍ୟ ଭକ୍ତି ବଳେ କିବା ଅସାଧ୍ୟ ମୋହିତ, ସେବା କାପନ୍ୟ ଭକ୍ତି ବଳେ ଅସାଧ୍ୟ ମୋହିତ। ସର୍ଭିସ ଇଜ ଗଡ, ସେବା ହିଁ ଭଗବାନ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେବା ହିଁ ଭଗବାନ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ଚାନ୍ଦୁଆ ଟାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଚେୟାର ପକେଇଛନ୍ତି, ବିଛଣା ପକେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରସାଦ ତିଆରି କରିକିରି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପୂଜ୍ୟ ସମାଜର ଶିକ୍ଷାବିତ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ପତିହରା ମା ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି। ଆଉ ଘଣ୍ଟିକି ବଜେଇକିରି ମୁଣ୍ଡକୁ ହଲେଇକିରି ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଲେ କଣ ସେ ଭକ୍ତି? ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭକ୍ତିର ଅଙ୍ଗ ନା। ଘଣ୍ଟିକି ବଜାଇ ମୁଣ୍ଡକୁ ହଲା ପୂଜା କର କେଡ଼େ ଅଛି ତ ମନ୍ଦିରେ, ଅଛି ତ କେବେ ହୃଦୟକୁ ଚିନ୍ତା କରିଛ? କାହାରି ମନକୁ କେବେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ? ଆଉ ପୁଳାଏ ଫଟୋ ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରୁଛ? ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ପୂଜିଲେ একুনি ঠাকুর
ଭାଗବତର ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ ପଦ, ଭକ୍ତିକୁ ଥାରେ ଦୁର୍ବାସନା ବେଦ ଗୁରୁ ଯମଦଗ୍ନି ହଉଛନ୍ତି ବାପା, ତାଙ୍କ ପୁଅ ହଉଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ। କହିଲେ ଆରେ ଦି ପୁଅ ତମେ ମୋର, ମୁଁ ଆଦେଶ କରୁଛି, ମାନେ ବାପା ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ମାକୁ କିଏ ହାଣିବ? ସାନ ପୁଅ କହିଲା ମୁଁ ଜମା, ମୁଁ ମାକୁ ଆଣିବି। ଏଇ ପରଶୁରାମ ଜାଣିଥିଲେ ମୋ ବାପା କିଏ, ମୋ ବାପାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ କେତେ। ମୁଁ ଯଦିଓ ହାଣିବି, ମୋ ବାପା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ବି ନଗେଇଦେବେ, ପୁଣି ଜୀବଦାନ କରିଦେବେ, ଦେଇଦେବେ। ମାକୁ ହାଣିଲେ ଆଉ ମା ଦି ଖଣ୍ଡ ହେଇ ପଡିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଣ୍ଡଟା ନାହିଁ, ମଣ୍ଡିଟା କହନ୍ତିନି ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା କରିଦେବି, ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା ଏଇଠି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ତ ଟିଭିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା ବହୁତ ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ବାପା ଯମଦଗ୍ନି କହୁଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ, ତୁମେ ମୋ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିଛ। ମନ୍ତ୍ର ମୂଳମ୍ ଗୁରୁରୁ ବାକ୍ୟମ୍, ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମନ୍ତ୍ର ଭଳି ମାନନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଉପଯୁକ୍ତ ଶିଷ୍ୟ। ତେବେ ମୋ କଥା ମାନିଛ ମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବର ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। କଣ ମାଗୁଛ ମାଗ। ପରଶୁରାମ ମାଗିଥିଲେ ପିତାଶ୍ରୀ ମୋ ମାଙ୍କର ଜୀବନ ଦାନ, ମୋ ମା ବଞ୍ଚି ଉଠନ୍ତୁ, ଆଉ ମାଙ୍କ ମେମୋରି ବା ମନ ଭିତରେ ଆଉ ନ ରହୁ ଯେ ବାପାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲି, ଇଏ କଥା ଗୁଡାକ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ନ ରହୁ। ତଥାସ୍ତୁ। ଭକ୍ତି କୁଠାରେ ଆଜିର ପିଲା କହିବେ ମୋ ବାପା ଯଦି କହନ୍ତା ମୁଁ ମୋ ମାଆକୁ ହାଣି ଦିଅନ୍ତି। ହାଣିବ ଯେ ଲଗେଇ ପାରିବ? ହେ ବାପା ମାନେ, ତମେ ଯଦି ସେ ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡିକି ଯୋଡି ନ ପାରିବ, ଏଭଳି ଆଦେଶ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦବ? ନିଜେ ଯଦି ମଦ୍ୟ ଖାଉଥିବ ତାହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆକଟ କାହିଁ କରିବନି ମଦ ଖାଆନା ବୋଲି? ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ କହିଲେ ଆପନି ଆଚରି ଧର୍ମ ପରକେ ଶିକାଏ। ନିଜେ ଆଗେ ଆଚରଣ କର, ଅନ୍ୟକୁ ଶିକାଅ। ତେଣୁ ସେଇ କଥାଟା କହିଲେ ସେବା କାପନ୍ୟ ଭକ୍ତି କାପନ୍ୟ ମାନେ କଣ?
ସେବା ମାନେ ତ ସେବା, କାପନ୍ନ ମାନେ ଇଗୋଲେସ୍, ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ଅହଙ୍କାରୀ ନୁହନ୍ତି ସେଇମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ। ସେବା କାପନ୍ନ ଭକ୍ତି, ଭକ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁଠି ରହିଛି ପ୍ରୀତି, ଭଲ ପାଇବା, ସେଇଠି ରହିଛି ଭକ୍ତି। ରାଣ ନିୟମ ପକେଇ ଜଣେ କହିବ ମୋ ରାଣୀ, ତୋ ବାପା ରାଣୀ, ମୋ ବୋଉ ରାଣୀ, ତୁ ଟିକେ ମତେ ଭଲ ପା। ଏମିତିଆ ସବୁ ଆଜିକାଲି ମ୍ୟାରେଜ ସବୁ ହଉଛି ଆମର ସବୁ ଦେଖା, ଆପଣ ସବୁ ଟିଭିରେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ। ତେଣୁ ଯୋଉଠି ପ୍ରୀତି ନାହିଁ ସେ ଶୁଖିଲା କାଠକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ, ତାକୁ ଜାଳି ଦିଅ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ, ମୁଁ କହୁନି, ମୁଁ ତ ମଣିଷଟାଏ, ମୁଁ କଣ କହିବି? ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରୀତି ନାହିଁ ଯାର, ସେ କାହୁ ଲଭେ ମୋ ପର। ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରୀତି ନାହିଁ ଯାର, ସେ କାହୁ ଲଭେ ମୋ ପର। ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରୀତି ନାହିଁ ଯାର, ସେ କାହୁ ଲଭେ ମୋ ପର। ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ, ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଦେଲି, ଖାଇଲେ ଖା, ନ ଖାଇଲେ ନାହିଁ। ସିଏ କଣ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ନା ସିଏ ଗୋଟେ କଣ ପ୍ରୀତି? ତୁଳସୀ ମାଳିରୁ ବେକେ ଖଣ୍ଡେ ତୁଳସୀ ମାଳି ପିନ୍ଧିଲି, ଗୋଟା ଲମ୍ବା ଦୌଡ଼ା ପଇତା ବି ପକେଇଲି, ତିଲକ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନାଇଲି, ଝୁଲା ହାତରେ ପୁରେଇକିରି ହରେ କୃଷ୍ଣ କହିଲି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷଟାଏ କାନ୍ଦୁଛି, ଯେ ବାପା ତୁ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ, ସେତିକି ତ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଆମର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ। ତାର ସେ କାନ୍ଦୁଛି କାନ୍ଦୁଛି, କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛି, ମଲେ କେତେ ଗଲେ କେତେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତିରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି। ଭାଗବତ ଗୁଡାକ ବାବାଜୀ ଖାଲି କହିବେ, ବାବାଜୀ କାହିଁ କହିବାକୁ ଯିବେ? ସେ ବାବାଜୀଙ୍କ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ନାଇଁ, ଭାଗବତ କଥା କେବଳ ପ୍ରବଚକ ମାନେ କହିବେ। ଭାଇ ପ୍ରବଚକ ମାନେ କୋଉ ଲେଖା ଅଛି ଦେଖିଲ? ଦିନ ଥିଲା, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପିଲାଦିନ କଥା ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ପୁଅ ପାଇଁ ବୋହୂଟିଏ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ବୋହୂର ରୂପ ଯାହା ଅଛି ନ ଅଛି ସେ ଅଲଗା କଥା, ତାକୁ କହୁଥିଲେ ମା ତୁ ଭାଗବତ ପଢି ଜାଣୁ, ପଢିଲୁ। ସେଇ ଭାଗବତ ପଢାରୁ ଜଣା ପଡିଯାଏ ବୋହୂଟା ମୋ ମଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଭାଗବତ ପଢିବ, ମତେ ଟିକେ ଶୁଣେଇବ। ଆଜି ମା ତୁ କୋଉ ଜାଗା କଣ ପଢିଛୁ? ମୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର, ମୁଁ ସେ ଡେଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ମୁଁ ସେ ଅମୁକ, ମାନେ କେତେ ଗୁଡା ମୁଁ ସେ ପଦବୀ ବି ଜାଣିନି, ମୁଁ ଅମୁକ। ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ କାହାକୁ ନମସ୍କାର ଟେ କରିବା ମଧ୍ୟ ତା ଦ୍ୱାରା ହବନି, ନମସ୍କାର ବି କରିବନି। ହାତ ହୋଇ ଯେ ଗୁରୁଜନ ପାଦେ ସେବା ପୂଜା ଦେବ
ଶାସ୍ତ୍ରର ନିର୍ମୂଳ ସଜ୍ଜନ ରାମ ଅବତାର ପରେ ଆସିଲେ କର୍ମ ଅବତାର ବା ହଳଧର ଅବତାର। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋ ପରିବାରକୁ କେମିତି ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବି, ଭାବି ଭାବି ଲାଞ୍ଚରୁ ପୁଳାଏ ନେବି। ଆଜି ଗୋଟେ ଟିଭିରେ କିଏ କହୁଥିଲା ଯୋଉ ଘରେ ମୁଁ ଅଛି ଟିଭିଟା ହେରି କ'ଣ ଚାଲୁନି, ମୁଁ ଟିଭି ଦେଖେନି, ଟିକେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖେ, ମୋ ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଟିକେ ପାଇବି, ଏ ତ ଚାଲୁନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ତେବେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ଯେତିକି ଶୁଣିଲି ଯେ କର୍ମ କର୍ମ ଏଇଟା ହେଉଛି କର୍ମ ଅବତାର। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ସେଇ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିଲି ମୋର ଆଉ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ତେବେ ସଜ୍ଜନ ମାନବ ଜୀବନ ନୁହଁ ବର୍ଷ କର୍ମ ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ କହିଲେ କର୍ମ। ଯେଉଁମାନେ କର୍ମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ହଁ ମୁଁ ସେ କଥା ମନେ ପଇଲା, ଆଜି ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର କିଏ ଧରା ପଇଲେ ତାଙ୍କ ଘରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଲା। ମୁଁ କହିଲି ପାଠ ପଢିଥିଲା ପାଠୁଆ ପୁଅଟା, ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ରଖିଲା, ଆଉ ତାହା କରିବ ନାହିଁ। ଧନ ଉପାର୍ଜନ କର, କର୍ମ କରି ଧନ ଉପାର୍ଜନ କର। ଧନ ଅର୍ଜନି ଧର୍ମ কর্ম কিয়ে না ধর্ম, ধর্ম কিয়ে না কর্ম। কর্ম কইলে কিয়ে চোরি করিয়া কর্ম, না 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 সেগুড়াক চালিবনি। ধর্ম কইলে কিয়ে সৎ কর্ম, সৎ সঙ্গ, ইয়ে হচ্ছে কর্ম। এই অবতার হচ্ছেন হলধর অবতার। তারপরে আসে বুদ্ধ অবতার। বুদ্ধ বুদ্ধ শব্দর অর্থ কଣ? জ্ঞান। ଯେଉଁ କର୍ମଟି କରିବ ସେଇ କର୍ମଟି କେମିତି କରିବ, କେଉଁ କୌଶଳରେ ତାକୁ କରିବ, ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାନ୍ଦୁଆ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି, ଯିଏ ଟାଙ୍ଗିଛି ତା ଭିତରେ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ନଥାନ୍ତା ସେ କ'ଣ ଚାନ୍ଦୁଆ ଟାଙ୍ଗିଥାନ୍ତା? କାଲି କହିଲି ଏଇଟା କ'ଣ ଫାଙ୍କା ରହିଛି, ମୁଁ ଶୀତରେ ଥରି ଯାଉଛି, କେମିତି କହିବି? ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟେ କନା ଅଛି, ଏଇ ମୋ ମା ମାନେ ମୋ ଛୁଆମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ଫାଙ୍କା, ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜ୍ୱର ହେଲେ ତମେ କ'ଣ ତାକୁ ଔଷଧ ଦେବ? ଆଜି ସକାଳୁ କାମ ହେଇଯାଇଛି ନା। ଆଉ
ତେଣୁ ଗୀତା କହିଲେ ଯୋଗ କର୍ମସୁ କୌଶଳମ୍, କୌଶଳର ସହିତ କୁଶଳୀ କାମ ଗୁଡ଼ିକ କର। ଯେମିତି ଆମର କୋଶଳୀ ଭାଷା, ସେମିତି କୋଶଳୀ ଭାଷା ମାନେ କୁଶଳ ଭାଷା। କୋଶଳୀ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ଉଚିତ। ସେ ଗୋଟିଏ ଆମର ସୁନ୍ଦର ଭାଷା। ତେବେ କର୍ମର ବନ୍ଧୁ ହଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ, ସେଇ ଜ୍ଞାନଟି ହଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ। ମୋ ହୃଦେ ଜ୍ଞାନ ଦୀପ ଜାଳି, ଅଜ୍ଞାନ ଖଣ୍ଡ ବନମା, বহুদে জ্ঞান দীপ জালি, অজ্ঞান খণ্ড বনমালি। বহুদে জ্ঞান দীপ জালি, অজ্ঞান খণ্ড বনমালি। ତାପରେ ପୁଣି କହିଲେ ମୁଁ ଯାକୁ ହୁଅଇ ସଦୟ, ଜ୍ଞାନ ହୃଦରୁ ହୃଦ, ମୁଁ ଯାକୁ ହୁଅଇ ସଦୟ, ଜ୍ଞାନ ହୃଦରୁ ହୃଦ, ମୋ ଯାକୁ ହୁଅଇ ବୁଦ୍ଧଦେବ କଣ? ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ପୂର୍ବ ନାଁ ହଉଛି ଶୁଦ୍ଧଧର। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ କଣ ଆଗରୁ କେବେ ମୁର୍ଦ୍ଦାର ଦେଖିନଥିଲେ? ସିଏ ମୁର୍ଦ୍ଦାର ଦେଖିଥିଲେ। ମୁର୍ଦ୍ଦାର ପୋଡ଼ି ହବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଟା କଣଟାକୁ କହନ୍ତି, କାଠ ଇଏରେ। ସେ କଣ ଦେଖିନଥିଲେ? ଦେଖିଥିଲେ। ଦେଖିଥିଲେ, ଭାବି ନଥିଲେ। ସେଦିନ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କିଏ କହୁଛି ମନ୍ତ୍ରୀ କି ପଚାରିଲେ, କିଏ କହିଲେ କାହାକୁ? ମୋ ମତରେ ସେ ଗୁରୁ, ଯିଏ ଆମକୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୁରୁ। ଇଏ ଗୋଟେ କାନ୍ଧରେ କଣ ଶୋଇକି ଯାଉଛି? ସିଏ ସେଠୁ କହିଲେ ସେ ମରିଯାଇଛି। ମରିଛି ମାନେ ତା ଦେହରେ ଆଉ ଆତ୍ମା ନାହିଁ। ଗୀତାର ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗରେ ଲେଖା ଅଛି, ବାସାଂସି ଜିନ୍ନାନି ଯଥା ବିହାୟ ତଥା ଶରୀରା, ଇଏ ଶରୀରଟା ତାର ଖାଲି ଅଛି, ମାନେ ଲୁଗାଟା ଅଛି, ଦେହଟା ନାହିଁ। ଦେହଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ନାହିଁ। ସେ କୁଆଡେ ଗଲା? ଆତ୍ମା ମରେନି, ଦେହ ମରେ। ନୈନଂ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣି, ନୈନଂ ଦହତି ଚୈନଂ ନିଆଁରେ ଯିଏ ପୋଡ଼ି ହୁଏ ନାହିଁ, ଆଉ ପାଣିରେ ଯିଏ ବୁଡ଼େ ନାହିଁ, ପବନରେ ଯିଏ ଉଡ଼େ ନାହିଁ, ସିଏ ହଉଛି ଆତ୍ମା। ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ଆତ୍ମା ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଅଛି।
ରେ ମଣିଷ ନିଜର ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ବିବେକ ବିଚାର ବଳରେ ଥରେ ଆଖି ମେଲେଇକିରି ଦେଖେ ବିଦ୍ୟା ବିନୟ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଗବିହସ୍ତିନି ସୁନିଚୈବ সোপাকেত পণ্ডিত সমগ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଜି ହାତୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଫଳ ଗଛ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସହରକୁ ଆଇଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଭୁଲ ହେଲା? এটা ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଭୁଲ ହବ ନା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ମହୁଲ ନାହିଁ, ମହୁଲ ଗଛ, ଭାଲୁ ଆଇଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିଲେ। ଆମର ଦାମନଯୋଡ଼ିରେ ଜଣେ ଚିତ୍ତବାବୁ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଉ ଭାଲୁ ଦି ଜଣଙ୍କର ଲଢେଇ ଚାଲିଲା ଆଉ ସେ ଭାଲୁ ମୁହଁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇକି ଆସିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ବାଘ ବି ବୁଲିଲେଣି, କାହିଁକି କୋଉଠି ରହିବେ? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଜଙ୍ଗଲ ବି ନାହିଁ, ମୃଗ ବି ନାହିଁ, ଠେକୁଆ ବି ନାହିଁ, ନେଉଳ ବି ନାହିଁ, କେହି ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ ଖାଇବ? ସେ ସମସ୍ତେ ଗୋଡ଼େଇକିରି ଆମକୁ ଖାଇବେ। ଆମେ ସେମିତିଆ କାମ କରୁଛୁ ଆଉ। ରେ ମୂଢ଼ ମନାଇ ଦିବ୍ୟ ଲୋଚନେ ଥରେ ଦିଅ ଅନାଇ ଅଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳରେ ଦେଖ ନିରାଚଳ ସହସ୍ର ଦଳ ପରେ ବିଜେ କଳା କହ୍ନାଇ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଚାହା ନୟନ ମେଲା ବଡ଼ ଦେଉଳ ବଡ଼ ଦେଉଳ জগত বন্দিত ও জগত বন্দিত সজীব তহি মধ্যে রহি ঠাই বড় দেউলକୁ বড় দেউল দেউল বড় দেউল নয়ন বড় দেউল বড় দেউল ଦେଖୁଛୁ? କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ? ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ କାଠର ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମରି ଗାଁରେ ନିମ୍ବ ଗଛ ଥିଲା, ତାକୁ କାଟିକିରି ଆଣିକି ଏଠି ମୂର୍ତ୍ତି କରିଥିଲି, ଏଇଟା ଦେଖୁଛି ଆଉ କ'ଣ? ସତରେ ତୁ ଏଇ କାଠକୁ ଦେଖୁଛୁ? ଏଇ କାଠକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ପୋଡ଼ି ଦିଆ ହେଇଛି, ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆ ହେଇଛି। ମାଟି ତଳେ ସୋନପୁରରେ, ଏଇ ସୋନପୁର, ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସୋନପୁରରେ ଆଜି ବି ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ତାର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ। 120 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ପାତାଳି କରି ଦିଆହେଇଛି। ତଥାପି ସେ ଥିଲେ, ଅଛନ୍ତି, ରହିବେ। ଏଇ କାଠକୁ ଭାବୁଛୁ?
ସେ କାଠ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ରାଜା ବୁଝିଲେ ପାକଲା ଧାନରେ ମହି। ଏ ପାକଲା ଧାନ ଗୁଡାକ ମହି ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ଧାନ ଗଲା ଆଉ କଣ। ସେମିତି ଅବୁଝା ରାଜାକୁ ପାଳ ବିନ୍ଧା ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଏମିତିଆ ଚାଲିଲାନି କଥା। ଆମେ କଣ କଥା କହିବୁ? ଆମ କଥା କିଏ ଶୁଣିବ? ହଁ ଆମ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଶୁଣିଲେ କଣ ହବ? ପାଳନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପରିବେଶ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ ଇଏ କିଏ ନା ମୁର୍ଦାର, ଇଏ କୁଆଡେ ଯାଉଛି? ପୋଡା ହବା ପାଇଁ। ଚାଲିଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଶିଷ୍ୟ। କିଛି ବାଟ ଗଲେ କହିଲେ ଇଏ ଲୋକଟି କିଏ? ନା ବୁଢା, ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ। ବୃଦ୍ଧ କଣ ଅଣ୍ଟା ନଇଁ ଯାଇଛି, ଏମିତି କଣ ବାଡି ଧରି ଚାଲୁଛି? ଗୀତାରେ ଲେଖା ଅଛି ଦେହିନ ସ୍ମିନ୍ ଯଥା ଦେହେ କୌମାରମ୍ ଉପନା ତଥା ଦେ। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହବ, ବାଳକ ହବ, ଯୁବକ ହବ, ପୁଣି ତାପରେ ବୁଢା ହବ, ତାପରେ କଣ? ମୃତ୍ୟୁର ହବ। ବୁଦ୍ଧ ପଡିଲେ ଅଡୁଆରେ। ଆରେ ମୁଁ ତ ଓଣା ସଳଖି ଚାଲୁଛି, ମୁଁ ଦିନେ ବାଡି ଧରି ଚାଲିବି? ଚାଲିଲେ, ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ କଣ ଦେଖିଲେ? ଦାଢି ରଖିଛନ୍ତି, ଜଟ ରଖିଛନ୍ତି, ବିଭୂତି ବୋଳି ହେଇଛନ୍ତି, ଆଶା ବାଡ଼ି ଜାକିଛନ୍ତି। ପଚାରିଲେ ଇଏ ଗୋଟିଏ କଣ? ଇଏ କିଏ? ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କଣ? ସର୍ବନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଗୀତା 16 ଅଧ୍ୟାୟ ଅଭୟମ୍ ସତ୍ୟ ସଂସୁରି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗଂ ବ୍ୟବସ୍ଥିତଂ ଦାନଂ ଦମସ୍ତ ଯଜ୍ଞସ୍ତ ସ୍ୱାଧାୟ ତପ ଅହିଂସା ସତ୍ୟମ କ୍ରୋଧ ତ୍ୟାଗ ପୈଶୁ ଦୟାଭୂତେଶ୍ୱ ଲୋଲୋକ୍ତଂ ମାଦ୍ରିଭମ୍ କ୍ଷୀରତା। ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ନିର୍ମାୟା ପୁରୁଷ, ଖଳପୂର୍ଣ୍ଣ ମାୟାବାଲି, ଏ ମୂଢ ଚାଲି ଚାଲି କଅଳିଆ ଚର୍ମତା ହୁଏ ପୁଣି ଭିକ୍ଷୀଣା। ଏ ମଣିଷ, ଏ ମଣିଷ, ଏ ମଣିଷ ଯାଇପାରେ এই মଣିଷ ଖଳପୂର୍ଣ୍ଣ ମାୟାବାଲି, ଏ ମୂଢ ଚାଲି ଚାଲି କଅଳିଆ ଚର୍ମ ତାର ହୁଏ ପୁଣି ଭିକ୍ଷୀଣା। ଏ ମଣିଷ, ଏ ମଣିଷ, ଏ ମଣିଷ ଯାଇପାରେ ନା, ବୁଝିପାରେ ନା, ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଏ ନା। ତଥାପି ଅଜ୍ଞାନେ ଭ୍ର ଜାଣେ ନା ସେ
ବାହ୍ୟ ତାକ ଚକ୍ଷ ଦେଖି ପରେ କେତେ କଳ୍ପନା ବାହ୍ୟ ତାକ ଚକ୍ଷ ଦେଖି ପରେ କେତେ ଏ ମଣିଷ ରେ ଅନ୍ଧ ମଣିଷ ଜାଣି ବୁଝି ତାକୁ ଶିଖେ ଭଲ ପାଏ ଭଲ ପାଏ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଏ ସୁନାକୁ ଭଲ ପାଏ ରୂପାକୁ ଭଲ ପାଏ ଗାଡ଼ି କି ଭଲ ପାଏ ବୁଲିବାକୁ ଭଲ ପାଏ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇବା କଥା ତାକୁ କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଏ ନା ସେ କି ଆତ୍ମା ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କୁ ବୟସ ବହୁତ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଯୁବକ ଭଳି ସିଏ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମାକୁ ଚମକୁ ନୁହେଁ ଚମକୁ ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମା ପ୍ରାୟ ଦିଶୁ ଭିତରେ କର୍ମବେ ଚଉରା ହିତକୁ ଦିଅ ହିତକୁ ଦିଅ এই ওড়িশার পশ্চিমাঞ্চলর বিশ্বকবি সন্থ কবি কহিলে হবনি বিশ্বকবি সে লেখিছন্তি হেলা দ্বিতীয় কাল তনু হইলা প্রবল উৎপত্তিরু স্থিতি যহি ଅଧିକ ହେଲା ପାଇ ଯୁବତୀ ରତନ କାମରେ ବୁଡ଼ିଲା ଦିନ ଦୁର୍ଲଭ ବିଅର୍ଥ ହେଲା ଦୁର୍ଲଭ ଭଜରେ 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 ଶ୍ରୀକୁ ନକରି ଅଣହେଳା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭୀମ ଭୋଇ କୋଉ ଜାଗା ପାଠ ପଢିଥିଲେ ଜଣା ନାହିଁ ଲେଖିଲେ କେମିତି ଆତ୍ମାର ପ୍ରେରଣାରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର ପ୍ରେରଣାରେ ଏଇ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଆହୁରି କେତେ କଥା ଅଛି ଏଇ ଗୋଟେ ପଦ ଖାଲି କହିଲି ତେଣୁ କୋଉ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ ମୁଁ ଏଇ ରୂପକୁ ନେବି କୋଉ ରୂପ ନେବି ଏଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ରୂପ ତେଣୁ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବସି ତପସ୍ୟା କଲେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି କି କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ ଯିଏ ପଚାରିଲେ ତା ଉତ୍ତର ବି ଦେଲେ ନାହିଁ କଣ କହିଲେ ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛା ସଂଘଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛା ସତ୍ୟଂ
শরণম গচ্ছামি বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি ধর্মম শরণং গচ্ছামি বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ମଣିଷ ଜୀବନର ଆଉ ଏକ ଅବତାର, କର୍ମ ହେଉଛି ମଣିଷ ଜୀବନର ଏକ ଅବତାର, ବୈବାହିକ ଜୀବନ ହେଉଛି ମଣିଷ ଜୀବନର ଆଉ ଏକ ଅବତାର। ଯେଉଁ କଥା ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କହିଗଲି, ମନେ ରଖିଲେ ମନେ ପଡ଼ିବ। କାଲି କହିଥିଲି ଆଜି କହୁଛି, ଆଉ କିଛି ମନେ ରଖିବେନି, ଖାଲି ଶୁଣି ଶୁଣିକି ଯିବେ ଆଉ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ଏମିତି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର ପରେ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ କର୍ମ ଅବତାର ସଇଲା, ଜ୍ଞାନ ଅବତାର ସଇଲା, ତାପରେ କୋଉ ଅବତାର ଆସିଲା? ଆତ୍ମ ସମୀକ୍ଷାର ଅବତାର। ନିଜକୁ ନିଜେ ଆଲୋଚନା କର, ପ୍ରକୃତରେ ତମେ କିଏ? ତମେ କାହିଁକି ଆଇଥିଲ ସଂସାରକୁ? କେଉଁ କାମ ତମ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଦିଆ ହେଇଥିଲା? ତମେ ସେ କାମକୁ ଠିକ କରୁଛ କି? କରିଛ କି? ଯଦି କରିନା, ଅପରାଧୀ ହେଇଛ। ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସି ଅପରାଧରୁ ବିମୁକ୍ତ ହୁଅ। ବୈଷ୍ଣବମାନେ କହିଲେ, ଆମ ବୈଷ୍ଣବମାନେ କହିଲେ, আমি সদা অপরাধী তুমি করুণা, আমি সদা অপরাধী তুমি করুণা, আমি সদা অপরাধী তুমি করুণা বাড়ি। তুমি অপরাধে স্বভাব ক্ষমা দেওয়া স্বভাব অপরাধে স্বভাব ক্ষমা দেওয়া স্বভাব অপরাধে আমি নাম অপরাধী হবে না, আমি গুরু অপরাধী হবে না, আমি গুরু অপরাধী, আমি নাম অপরাধী হবে, আমি হাম অপরাধী হবে, আমি সেবা অপরাধী হবে, কর্ম অপরাধী হবে, আমি সেবা অপরাধী হবে না, আমি কর্ম অপরাধী হবে না, হবে না, হবার না, হবে না, হবার না, হবে না, আমি সেবা অপরাধী হবে, আমি কর্ম আমি গুরু অপরাধী হবে না, আমি নাম অপরাধী হবে না, হবে না, হবার না, হবে না, হবার না, হবে না, গুরু
ଅବତାରଟିର ନାଁ ହେଉଛି କଳ୍କି ଅବତାର। ଆତ୍ମ ସମୀକ୍ଷା କରି ଆତ୍ମଗ୍ଲାନି ରୂପକ ମ୍ଲେଚ୍ଛତ୍ୱକୁ ଯେ ନିଧନ କରିପାରେ ସେଇ ହେଉଛି କଳ୍କି ଅବତାର। ଏଇ ଜୀବନ ଭିତରେ କାଲି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅବତାର କହିଥିଲି, କାଲି କହିଥିଲି ନା ପରଦିନ କହିଥିଲି ମନେ ପଡୁନି, ଆଜି ତ ଏଇ କଥାଟା କହିଲି ଆଉ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ମା ନି କଣ? ନୀତି ନିୟମ ନିଷ୍ଠା। ନୀତିଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଅ ନା, ନିୟମରେ ଚାଲ, ଗୁରୁ ନିଷ୍ଠା ରଖ, ଗୁରୁପାଦ ପଦ୍ମେ ଯା ରହେ ନିଷ୍ଠା ভক্তি জগত তারিতেছে ঘরে মহাশক্তি গুরু পাদ পদ্মে যা রহে নিষ্ঠা ভক্তি জগত তারিতেছে ঘরে মহাশক্তি গুরু কে মানুষ ব্রাহ্মণ কথা গুরু নিন্দা প্রভু কর্মে না করত বড় গুরুকে মানুষ যা ব্রাহ্মণ কথা গুরু নিন্দা প্রভু কর্মে না করত গুরু নিন্দুকের মুখ কভু না যথা হইবে কথা না যাইবে প্রভু না হেরিবে যথা হবে গুরু নিন্দা কথা না যাইবে গুরু মাতা গুরু পিতা গুরু ভক্তি গুরু বিজয় করে নাহি আর গতি। গুরু মাতা গুরু পিতা গুরু ভক্তি গুরু বিজয় করে নাহি আর গতি। জীবের অধিষ্ঠারণে নন্দসুত হরি ভুবনে প্রকাশ জীবের অধিষ্ঠারণে নন্দসুত হরি হরি ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ନୀତି ନିୟମ ନିଷ୍ଠା ଯଦି ନାହିଁ, ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣିବେ କେମିତି? ଆପଣ କହିବେ ମା ନି କେ କଣ? କେ ଇଏ ଆଉ କ ମିଶିକିରି କେ, ଏଟି କଣ? ଏକାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଓଙ୍କାର। ଆକୁ କିଏ କହିଲା? ଗୀତା କହିଲା, ଆଉ କିଏ କହିବ? ଓମ୍ ଇତ୍ୟେକାକ୍ଷରଂ ବ୍ରହ୍ମ, ସେତିକି ତ। ଆଉ କଟି କଣ?
କଥା ମଧୁର ବିନୟ ବଚନ କହି ତୋଷିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ। ଭଲ କଥା କୁହ, ମଧୁରିଆ କଥା କୁହ। ଇଏ ହଉଛି କିଏ? ଓଙ୍କାର ଭଜନ କର। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଓଙ୍କାରରୁ। 10ଟି ଓଙ୍କାର। ଓମ୍ 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 ଓମ୍। 10 ଥର ଯଦି ଓଙ୍କାର କରିଦେଲ, ହୃଦୟକୁ ଚିନ୍ତନ କରି କାଲି କରେଇଦବ। ଗୋପାଳ କାଲି କରେଇଦବ 10 ଥର ଓଙ୍କାର। ବ୍ୟାହୁତି 12 ବର୍ଣ୍ଣାନି, ଚୂଡ଼ା 14 ଅକ୍ଷର, ଅବନା 8 ଅକ୍ଷର, ଏମିତି ମିଶି 64 ଅକ୍ଷରର ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି ଗାୟତ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସେତିକି ନ ପାରିବା, କେବଳ ଓମ୍ ଭୂର୍ଭୁବଃ ତତ୍ସର୍ବିତୋ ବରେଣ୍ୟଂ ଭର୍ଗୋ ଦେବସ୍ୟ ଧିୟୋ ୟୋ। ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ କଥା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଇଏ ସେବକର କଥା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଆଜି ଆସି ଏଠି କେତେ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ହଉ ସଜ୍ଜନ, ମାଣିକ୍ୟ ସ୍ୱ କହିଲେ ଆତ୍ମା, ହଂସ। এইটা মনে রাখিবে। হংস হংস হংস। মু কিয়ে? হংস। মু হଉଛି হংস, অর্থাৎ মু আত্মা। রি কহিলে রিষ্ট, যে খণ্ডন করନ୍ତି। কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাশ্চর্য রূপক রিপুକୁ ଯିଏ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। କିଏ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି? ଇ ମାହେଶ୍ୱରୀ। ଇଟି କିଏ? ଈଶ୍ୱର। ଗୀତା ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ ହୃଦୟେଷୁ ତିଷ୍ଠତି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଈଶ୍ୱର ଗଲେ, ଆଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ କି କଥା କହିପାରୁନୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱର କିଏ? ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ମଣିବ ନର। ଗୁରୁଟି ସାକ୍ଷାତ ଉଦ୍ଧବ 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 ধনী বলো, মানি বলো, জয় গুরু জয়। রোগী বলো, রোগী বলো, জয় গুরু জয়। সাধু বলো, সন্ন্যাসী বলো, জয় গুরু জয়। বাবাজি বলো, বৈষ্ণব বলো, জয় গুরু জয়। সিদ্ধ বলো, বদ্ধ বলো, জয় গুরু জয়। শৈব বলো, শাক্ত বলো, জয় গুরু জয়। মাতা গুরু, পিতা গুরু, জয় গুরু জয়। কর্ণ গুরু, জ্ঞান গুরু, জয় গুরু জয়। সদ্গুরু
ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ନିଜ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବା ସହିତ ଗୁରୁ ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବା ସହିତ ଜୟ ଗୁରୁ ଶବ୍ଦଟିକୁ ମନେ ରଖିବେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ। ଆଜି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ଵରେ ମୀନାବତାର, କଚ୍ଛପ ଅବତାର, ଶୁକର ଅବତାର, ନରସିଂହ ଅବତାର, ବାମନ ଅବତାର, ଭୃଗୁପତି ଅବତାର, ରାମ ଅବତାର, ହଳଧର ଅବତାର, ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର, କଳ୍କି ଅବତାର କଥା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଇ କଥାକୁ ବଳିଆ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ, ନିଜ ଜୀବନ ଭିତରେ, ନିଜ ପରିବାର ଭିତରେ, ମୋଟାମୋଟି ନିଜ ଭିତରେ, ନିଜର ପରିସର ଭିତରେ ଏ 10 ଅବତାରଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲନ୍ତୁ। ଯଦି ତା ନ କରିବେ ସମାଜ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ସମାଜର ସଂସ୍କୃତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସ୍ୱଧର୍ମ ବୋଲି କିଛି ରହିବନି। ଯେମିତି ଆମେ ଆଜି କହୁଛୁ ଇଏ କୋଉ ପରିବାର ନା ଇଏ ବଳିଆ ପରିବାର, ସିଏ କୋଉ ପରିବାର ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର, ସିଏ କୋଉ ପରିବାର ଜୟଗୁରୁ ପରିବାର, ସିଏ କୋଉ ପରିବାର ସାଇରାମ ପରିବାର। ଏଇଆ ଆମ ଧର୍ମର ଆଉ କିଛି ନାଁ ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁ ଏଇ ପରିବାର। ମୋ ବାପା ଗୋବିନ୍ଦ ମହାନ୍ତି, ତା ବାପା ଧର୍ମୁ ସାହୁ, ତା ବାପା କୋଶଳ ସାହୁ, ଏଇ କ'ଣ ଆମ ପରିବାର? ଆମେ ହଉଛୁ ବିଶ୍ୱ ପରିବାର। ହୟୋବେତି ନିଜ ପରମ ଗଣନାଙ୍ଗୁଳକୁ ଯେତ ଦାମ ଉଦାର ସହିତ ନନ୍ଦୁ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବ। ପୃଥିବୀ ଆମର ପରିବାର। ଆମ ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମାନେ ଆକୁ କହିଯାଇଛନ୍ତି। ସଜ୍ଜନ, ଶୀତ ରାତିରେ ଆଉ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଏତିକିରେ କଥାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦଉଛି। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ କରିଦେବା, ତାପରେ ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ଯିବା, ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇବା। କାଲି ସକାଳୁ ପୁଣି ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଶିବିରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବା। ଯୋଉ ଯୋଗ ଶିଖିବ ତାକୁ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 10ଟାରୁ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖା କରିବି। ଆଉ ଗୋଟାଏ ବେଳକୁ ଯାଇକି କବାଟ ବାଡ଼େଇବ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି, ମୁଁ ପାରିବିନି। ଆଉ ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ଦେଲେ ମୁଁ ପୁଣି କାଲି ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିପଦ କଥା କହି ପୁଣି ମୋର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ମୁଁ ଯିବି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଠିକ୍ 6ରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ବିପଦ ପଦେ କଥା ହେବ। ଆଉ କ'ଣ ସଂସ୍କାର, ସମାଜ ସଂସ୍କାର କାମ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ମହାରାଜ ସେ ତାଙ୍କର କହିବେ। ଏତିକିରୁ କଥାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ଆଉ ଟିକେ ନାମ ଟିକେ କରିବା ଆଉ ନା କ'ଣ କର? ରାଧାରମଣ ହରି ବୋଲ, ଜୟ ଜୟ 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 ରାଧାରମଣ ହରି ବୋଲ।
ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଏତେ ଲୁଣିଆ ହେଇଯାଉ